हाँ जी, शुरू करते हैं बच्चों ਆਪਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੱਚੋ ਸੈਟ ਨੰਬਰ 3 ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਐਮਸੀਕਿਊ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੌਰੀ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਟ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਉਡੀਕ ਕਰੀ, ਬੜੀ ਵੇਟ ਕਰੀ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸੈਟ ਨੰਬਰ 3 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੋਨਾਂ ਸੈਟਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਸਿਰਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਪਾਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ, क्योंकि बच्चा साल की तैयारी कर रही है, बट उन्हें पहला दोनों सट्टा ने मतलब कहानी पलटाई पई है। चकरियां करते हैं, चकरियां चकरियां मतलब कि दिमाग चकरा गया कि काफी लैवल टफ हुंदा है, काफी लैवल औखा हुंदा है। बट इस सैट बच्चों डराउण वास्ते नहीं, तुहानूं सीधे राहे पाउण वास्ते होणगे। ठीक है, हुण आपां देखदे हां भी आपां नूं इन्ना टाइम क्यों लग गया, भी सैट नंबर 3 ते इन्ना टाइम क्यों लग गया। सिंपल जिहा कारण है बच्चों, एक आपां स्पैशल कोर्स आपां स्टार्ट कीता होया है, ऑल पीपीएससी एग्जाम्स। ऑल पीपीएससी एग्जाम्स कहने वाली गल है, चाहे कोऑपरेटिव है, चाहे पंचायत सैकटरी है, अगे जो भी वैकेंसियां आउणगियां उन्हां लई तुसीं इस बैच नूं ज्वाइन कर सकदे हो। ऑब्वियस है, मैं इत्थे बीसी बहुत ज्यादा हो गया सी बच्चों, इन्ना बीसी तुसीं ऐ हिसाब लाओ भी ओवर 1500 स्टूडेंट इस बैच दे विच क्रॉस कर चुके हैं। 1500 स्टूडेंट विद इन 10 डेज, तुसीं आप इमेजिन कर सकदे हो। वो 1500 बच्चा मतलब धक्की तुरी जांदा है भी सर प्लीज वो सैट बाद च कंटिन्यू करियो, पहला साडा सिलेबस खिच दो पूरा। ते सिलेबस मैं कहना इन्ना जबरदस्त खिंचिया है। पंजाब की सब तो फास्टेस्ट रनिंग ऐप ते फास्टेस्ट रनिंग कोर्स आ बच्चों अपना, जिसे पीपीएससी लेवल का कंटेंट आप 50% कवर कर चुके हैं, 50% अबव कवर कर चुके हैं। इकोनॉमी के 26 लेक्चर हो चुके हैं, पॉलिटी अपनी लगभग पूरी होने आई हुई है। मॉडर्न हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल पूरा डिटेल्स कवर कर रही हैं, लगभग 23 लेक्चर अपने हो चुके हैं। सब तो बड़ी गल की है, साइंस के 22 लेक्चर हो चुके हैं। तो जनवरी के फर्स्ट वीक अपनी एनवायरनमेंट स्टार्ट होगी। बस 1 मिनट बच्चों मैं होर लूंगा, जिन्हां बच्चों ने एक कोर्स ज्वाइन किया है उन्हां वास्ते एक इन्फॉर्मेशन की है भी जदों तुसीं इस बैच नूं बच्चों ज्वाइन करदे हो, जदों तुसीं इस बैच नूं ज्वाइन करदे हो तो मैं नाल दी नाल मैसेज आउण लग जांदे आ, सर जी बैच कोड की है। मैं बार-बार कह रहा बच्चों, आपां बैच नहीं क्रिएट कीता, जे आपां इहो जिहा कुछ करिए, इहो जिहियां फॉर्मैलिटीआं करिए, फिर तां इहो जिहे कंमां 'ਚ उलझ जांगे आपां। सिद्धा तुसीं आपदा कोर्स देखण तो बाद, कोर्स परचेज करन तो बाद विचाले नीचे बच्चों अपना स्टोर दा ऑप्शन हुंदा है, स्टोर दे ऑप्शन ते क्लिक करके आपदा कोर्स देखना स्टार्ट कर दिओ। जो बच्चा कोर्स ज्वाइन करता है, फिर सैकेंड क्वेरी की आती है, सर जी असीं स्टार्ट कित्थों करिए। इत्थे आपां बच्चों जो भी मॉड्यूल स्टार्ट कीते है, एक अपना इकोनॉमी मॉड्यूल चल रहा है, 26 लेक्चर है। साइंस बच्चों अपना स्टार्ट किया हुआ 22 लेक्चर हो गए। मॉडर्न हिस्ट्री तो 26 कड्ढी तुरी जाने हैं, पूरे मॉडर्न हो रहे हैं। 23 लेक्चर अज अपलोड हो गए, अज 21वां 22वां 23वां अज बच्चों 3 लेक्चर अपलोड होए। ठीक है, पहली गल तो जदों तुसीं इस कोर्स विच एंट्री लैने हो तो तुसीं कोई भी आपदा एक सैक्शन स्टार्ट करना है, चाहे तुसीं स्टार्ट इकोनॉमी करो, कोशिश करना है उस सैक्शन नूं 1 हफ्ते अंदर फिनिश करना है, उन्होंने बड़ा डिले नहीं करना। आपां साइंस है 1 हफ्ते अंदर फिनिश करना है, कोई भी स्टार्ट कर लो, पर स्टार्ट पहले इन्हां तिन्नां चों करना है, होर कोई चीज स्टार्ट आपां नहीं करनी। एनवायरनमेंट में फिर दसना है, काफी बच्चों की क्वेरी आ रही है क्योंकि लगभग 1500 बैच है, ये स्टूडेंट इन्ने ज्यादा है, तो ऑब्वियस तुहानूं 1 बाय 1 मैसेज करना औखा हो जाता है। एनवायरनमेंट बच्चों आपां स्टार्ट करांगे जनवरी के फर्स्ट वीक दे विच। उदों बाद एक क्वेरी की आ रही है, सर मॉक टेस्ट कदों स्टार्ट होणगे। बच्चों मॉक टेस्ट अपने 15 जनवरी तो बाद स्टार्ट होणगे इस बैच दे विच, तां ही तां अपना सैट तीजा भी इन्ना डिले हो गया, क्योंकि बच्चों की डिमांड की है भी सर पहला सानू सिलेबस काफी कवर करवा दो, भी सानू तां जो भी जिहड़े अपने सैट हुंदे है भी असीं वधिया सैट होके देखिए, साडा कॉन्फिडेंस होर बूस्ट अप हो जे। मैं तां कह रहा जिन्हां बच्चों ने हजे तक भी ये अपना कोर्स नहीं ज्वाइन किया, ऑब्वियस बच्चों करना पऊगा, मजबूरी बन जाना आने वाले टाइम दे विच, क्योंकि जो भी वैकेंसी आनी है उन्होंने अपना ये एक कोर्स ही पूरा कर दूगा। तुहानूं बार-बार झाक रखण दी लोड़ नहीं, मार्केट चों किताबां फॉलो करन दी लोड़ नहीं, किते भी कुछ भी देखण दी लोड़। दूजी गल, जे तुसीं कोर्स ज्वाइन करन तो पहला किसी भी पंजाब च बच्चे दी राय लैनी है, तुसीं लै सकदे हो, क्योंकि ऑलरेडी अपने नाल बच्चों इस ऐप ते 10,000 बच्चा एनरोल कर गया ते पंजाब दे कोने-कोने तो कर गया। तुसीं किसी भी बच्चे तो अपना रिव्यू लै सकदे हो अपने कोर्सेस दे रिगार्डिंग। आपां तुसीं की करनी है, डाउनलोड करनी है बच्चों, ये अपनी ऐप है रुपिंदर सिद्धू अकेडमी ऐप है। ठीक है, ऐप ओपन कर लियो, उस तो बाद सीधा नंबर भरो, लॉग इन कर लो। लॉग इन कर दो, नीचे स्टोर का ऑप्शन है, स्टोर के ऑप्शन पे क्लिक करके तुसीं कोर्स देखना स्टार्ट कर सकते हो। कोई भी जानकारी लेनी है, मैं फिर कह रहा वीकली अपने बच्चों मॉक टेस्ट होया करनगे, सारा कुछ कंप्लीट पैकेज है। फीस फूस मैं तां नहीं लिख रहा क्योंकि फीस के नाम से मतलब मजाक ही है, क्योंकि सारा पीपीएससी का कोर्स अपना सिर्फ 800 रुपये च होना बच्चों। ਆਪਾਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, मैं कहना 8000 तो ज्यादा करवावांगे, ताही तो मैं बिजी सीगा, एक हफ्ते में कितने बिजी है, इतने बिजी है भी मैं सारा कंटेंट तैयार करने ते लग्या हुए हैं भी एक बार मैं इन्होंने बच्चों को किया अनलिमिटेड कंटेंट पावां, क्वालिटी कंटेंट पावां,
ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟੀ ਤੁਰੀ ਚੱਲਾਂ ਮੈਂ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੀਡੀਐਫ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਪੀਡੀਐਫ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣਾ ਰਹਿਣਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਬੋਰਡ ਕੀ ਹੈ ਸਮਾਰਟ ਹੈ, ਬਟ ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਸਮਾਰਟ ਬੋਰਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੈਂਡ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੱਟ ਪੇਸਟ ਕਾਪੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੀਡੀਐਫ ਖੋਲੀ ਪੀਡੀਐਫ ਪੜਾਤੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਇਸ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਪਦੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਬੱਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 884755 18 ਤੇ 36। ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਐਸਐਸਟੀ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੋਰਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਡੈਮੋ ਵੀਡੀਓਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪੁੱਛਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਆਪ ਟੀਚਰ ਹੈ ਪਰ ਪੁੱਛਦੇ ਪੱਕਾ ਡੈਮੋ। ਮੈਂ ਡੈਮੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮੋ ਹੀ ਡੈਮੋ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਰੀਫੰਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਬੱਚੋ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ 80-85% ਸਿਲੇਬਸ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਐਂਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਹੀ ਪੋਲਿਟੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਪੋਲਿਟੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਕੀ ਚੱਲੋਗੇ, ਡੇਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਡਿੱਕੀ ਚੱਲੋਗੇ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਚ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਆਪਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਬੂਸਟ ਅਪ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇजेस ਆਏ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਗੱਲ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆਫਲਾਈਨ ਟੱਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਵੀ ਕੱਲੀ ਪੋਲਿਟੀ ਆਪਾਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਚ ਨਿਬੇੜਦੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਾ, ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਨਾ ਵੇਸਟ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਆਪਣਾ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਆਪਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਚਲੋ ਬਈ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਮਾਡਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਐਪ ਵਾਲੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਟੰਬੇ ਪੈਣਗੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦ ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਖੜ ਜੋ ਰੰਗ ਬਦਲ ਗਏ, ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਲਾਲ ਲਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਵਿਦ ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ, ਅਗਸਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਨ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੇ ਨਾਨ ਵਾਇਲੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਪੀਸਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ? ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬੱਚੋ। ਇਹਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿੱਦੇ ਲਾਂਚ ਕਰੀ ਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਚੱਕੇ ਗਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੋਤਬਰ ਬੰਦੇ ਹੀ ਚੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਜੂ? ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਲੀਡਰ ਖਾਨਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਸਪੋਰਟਿਵ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੋਂ ਭੰਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ, ਬਟ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਟੈਪ ਚੱਕੀ ਤੁਰੀ ਗਏ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਈਵ 10 ਵਜੇ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਵੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਬੱਚੋ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ। ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ, ਪਟੇਲ ਸਾਰੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ, ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਰੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫਿਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਮਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਕੱਲੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬੱਚੋ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਹਫਤਾ ਆਪਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਤਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਬੱਚੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦਾ ਉਦੋਂ ਲੀਡਰ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਵਰਗੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਜ਼ਲੁਲ ਹੱਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਫਜ਼ਲੁਲ ਹੱਕ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਦੇਖੋ ਬਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਗਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਲਲ ਆਪਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਆਪਦੇ ਲੀਡਰ ਬਣਾ ਲਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਐਡੀ ਸਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰਲਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ, ਜਮਾ ਸਹੀ ਹੈ। 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਡਰ ਚਿੱਟੂ ਪਾਂਡੇ ਐਂਡ ਨਾਨਾ ਪਾਟਿਲ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲੀ। ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਆਈ ਵੀ ਲਿਜਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲੀ ਨੇ ਕੰਮ ਗਾਲਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਟੂ ਪਾਂਡੇ ਬੱਚੋ ਇਹ ਲੀਡ ਕਰੂਗਾ ਬਾਲੀਆ ਤੋਂ ਤੇ ਨਾਨਾ ਪਾਟਿਲ ਕਰੂਗਾ 17 ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਗੀ ਗਲਤ।
ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਹੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਹੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡੀ ਹੈ, ਟੂ ਓ ਲਈ। ਇਹ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੰਡਰਬੋਲਟ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੰਡਰਬੋਲਟ। ਥੰਡਰਬੋਲਟ ਹੋਣਾ ਸਮਝ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਚੰਗਾ ਵਿਆਹਾਂ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ, ਜਰਨਲ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਬੜਾ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੋ। ਬਾਕੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਆਪਣੇ ਬੱਚੋ ਵੀਕਲੀ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਵੀਕਲੀ ਮਤਲਬ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਮਿਲਾਓ ਫਿਰ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਤੇ ਜਰਨਲਸ ਨੂੰ। ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਰਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹਦਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦਾ। ਕੀ ਬੱਚੋ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਗੇਮ ਖੇਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਹਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ ਬੱਚੋ? ਮਨਮੋਹਨ ਘੋਸ਼। ਮਨਮੋਹਨ ਘੋਸ਼। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਘੋਸ਼ ਬ੍ਰਦਰਸ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟਿਆ ਆਪਾਂ ਘੋਸ਼ ਬ੍ਰਦਰਸ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਕਾਲਿੰਗ ਬੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਰਵਿੰਦੋ ਘੋਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਨਮੋਹਨ ਘੋਸ਼ ਐਂਡ ਐਨ ਸੇਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 2 ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਪੇਪਰ ਚੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਗਲਤੀ ਆਓ ਟੈਗੋਰ ਆਊਗਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਨੇਟਿਵ ਓਪੀਨੀਅਨ ਗਾਂਧੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਯਾਰ, ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਇਹਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ, ਇਹਦੇ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਬਾਰੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੋ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਇੰਡੀਅਨ ਓਪੀਨੀਅਨ। ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਬੱਚੋ? ਇੰਡੀਅਨ ਓਪੀਨੀਅਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਓਪੀਨੀਅਨ। ਤੇ ਨੇਟਿਵ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬੱਚੋ ਕਿਹਦਾ? ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਨੇਟਿਵ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਨਾਰਾਇਣ। ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਨਾਰਾਇਣ ਮੰਡਲਿਕ। ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਨਾਰਾਇਣ ਮੰਡਲਿਕ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਉਰਦੂ ਅਖਬਾਰ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਉਰਦੂ ਅਖਬਾਰ ਬੱਚੋ 1837 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਰਦੂ ਡੇਲੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਰਦੂ ਡੇਲੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈ ਬੱਚੋ। 1837 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਕਿਰ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਐਂਡ ਤੀਸਰਾ। ਪਹਿਲਾ ਐਂਡ ਤੀਸਰਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਉੱਥੇ ਪੌਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ? ਆਪੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਆਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੱਕਾ ਪੁੱਛਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਪੱਕਾ। ਵੈਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਉਮੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਸੀਡਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕਰੈਕਟ ਮੈਚ ਕਿਹੜਾ? ਕਰੈਕਟ ਮੈਚ ਇਹ ਲੀ, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰੈਟਲੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ 1923-24 ਚ ਬੈਠਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬੈਠਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ। ਜਮਾ ਸਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੈ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ। 1 ਅਕਤੂਬਰ 1926 ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਡੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਡੀ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤਾਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਜਮਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਟਾਕ ਕਮੇਟੀ, ਆਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਹਲੀ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ in the development of the education। ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਹੈ, ਜਮਾ ਸਹੀ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਹਟਾਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੂਗੀ ਭਾਈ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਮੋੜਾਂ ਤੇ ਖੋਲਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸੜਕ ਤੇ 10-10 ਖੋਲੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜਮਾ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪੀਟੀਯੂ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ 10 ਕਾਲਜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਟੀਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ ਜਮਾ। ਇਹ ਹਟਾਓ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਕਮਾਲਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਠਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਠਾ ਲੈਣ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਬਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਸਟ੍ਰੈਚੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਤਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਯਾਰ, ਸਟ੍ਰੈਚੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਂਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਰੇਜ਼ਰ, ਬੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆਪਾਂ।
ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਫੈਮਾਈਨ, ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੋ ਗਈ ਲਾਰਡ ਲਿਟਨ ਵੇਲੇ। ਯਾਦ ਹੈ ਲਾਰਡ ਲਿਟਨ, ਆ ਕਮੀਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ, 1878 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ਲ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵਰਨਾਕਿਊਲਰ ਪ੍ਰੈਸ ਐਕਟ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮ ਐਕਟ, ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾਰਡ ਲਿਟਨ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਆ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਪਰੂ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਸਪਰੂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਆ ਪੁਲਿਸ ਰਿਫਾਰਮ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਫਾਰਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੈ ਕੇ, ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਰਡ ਕਰਜਨ ਤੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਰਡ ਕਰਜਨ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਫਾਰਮ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਈ ਸੀ ਇੱਕ, ਫਰੇਜ਼ਰ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰੂ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਸਪਰੂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਯੂਪੀ 'ਚ ਬੜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੱਲੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੰਡਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਸਿਖਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਵੀ ਨਾਲ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਨੇ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਬਈ ਸਪਰੂ ਕਮੇਟੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਪਰੂ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣੂਗਾ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਪਰੂ ਕਮੇਟੀ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਕਰੈਕਟ ਪੁੱਛਿਆ ਪਹਿਲਾ ਐਂਡ ਦੂਜਾ, ਕਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਐਂਡ ਦੂਜਾ। ਚਲੋ क्वेश्चन नंबर चौथा बड़ा धमाकेदार है बच्चों, ये अपने मुल्क की सब तो वड्डी एक्सरसाइज है सी विजिल। वैसे विजिल वर्ड से पता लग गया, विजिलेंस कह लो, सर्विलियंस कह लो, भी मतलब रातां नूं भी सौंदे नहीं, विजिल एक्सरसाइज की गल कर रहे हैं बच्चों। आपां एक्सरसाइजां तुहानूं सारियां कवर करवाऊंगा, मिलिटरी दियां, नेवी दियां, एयरफोर्स दियां, किहड़े मुल्कां नाल हुंदी है, प्रॉपर चार्ट बना दांगे। बस वो चार्ट तुहानूं पता ही है, अपना कोई भी चार्ट हुंदा स्पैशल तैयार किया हुआ चार्ट हुंदा, सर उहदे तेल च तैयार किया हुआ चार्ट हुंदा, ये बनावांगे आपां, ठीक है। फिलहाल देख लो, कहंदे इट इज इंडियाज लार्जेस्ट, क्या बात है, लार्जेस्ट कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज। कोस्टल मतलब ये समुद्री तट है, समुद्री तट भी कोस्टल एरिया ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੱਚੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਪੜਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ 7516 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਮਾਲਾਬਾਰ ਕੋਸਟ, ਕੋਂਕਣ ਕੋਸਟ, ਉਤਕਲ ਕੋਸਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਰੋਮੰਡਲ ਕੋਸਟ ਪੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਕੋਸਟ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਪੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਸਟਲ ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੇਖ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲਿਆਇਓ। ਆ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਟੇਕਨ ਐਨੂਅਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਟਾ, ਇਹ ਬੱਚੋ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਏ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ 2019 ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ 2019 ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜੀ 2021 ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ? ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਬਵੀਅਸ ਆ ਯਾਰ, ਦੂਜੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਡ ਬਾਈ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ। ਇਸ ਕੱਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਹੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚ BSF ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸੀ ਵਿਜਲ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਸੀ, ਟੂ ਪਲੱਗ ਦਾ ਗੈਪਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬੱਚੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 26/11 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਦੇ ਕੇਮ ਬਾਈ ਸੀ ਰੂਟ। ਤਾਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬਲੰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬੱਚੋ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਲੈਂਡ ਲੋਕਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਪਾਣੀ ਨੇ ਘੇਰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਲੀ ਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਚਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਲਫੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਫਲਾਨਾ ਢੌਂਕਾ ਹੈ, ਵੀ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਖਰੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਲੈਂਡਲੌਰਡ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੋ ਜੋ ਕੋਸਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਟੱਡੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਸਟਾਰਟ ਆਪਾਂ 19 ਚ ਕਰੀ ਹੈ, ਅਟੈਕ 8 ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। 8 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਬੋਡੀਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ 10 ਸਾਲ ਲਾਤੇ, ਇਹ ਸਮਝ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਰੰਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੱਸ ਦੋ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਐਂਡ ਤੀਜਾ, ਦੂਜਾ ਐਂਡ ਤੀਜਾ। ਆंसर बच्चा अपना होगा सी, ठीक है। चलो भी अगला क्वेश्चन, कहते विद रेफरेंस टू हिलॉग गिबॉन। पहली गल तां एनवायरनमेंट दा सैक्शन बड़ा इंटरटेनिंग होगा, अपना बड़ा घैंट होगा, क्योंकि एनवायरनमेंट च आपां बड़ा उस देखना है, ਉਹ ਚ ਆਪਾਂ एनिमल्स ते प्लांट्स। मैं कहना यूपीएससी पीपीएससी ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਵਰਿਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਨੀਮਲ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਗੇ
ਤੇ ਮੈਂ कहना ਆਪਾਂ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀ ਬਾਂਦਰ ਪਸ਼ੂ ਮੈਂ कहना ਗੈਂਡੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਸਾਰੇ ਐਨੀਮਲ ਪੂਰੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸਨੇ ਤੇ ਫੋਟੋ ਚ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਹੂ ਲੌਗ ਗਿਬਨ ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਬਾਂਦਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਆ ਹੁੰਦਾ ਹੂ ਲੌਗ ਗਿਬਨ ਕਿੱਥੇ ਬੈਲੀ ਆ ਦੇਖ ਬੈਲੀ ਲੌਂਕੀ ਆਂਦਾ ਵਾਲੇ ਬੈਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੜਦਾ समझ लिया आ देख लिया हू लॉग गिबन है हुण इधर रिगार्डिंग पे स्टेटमेंट है कहंदे अपने इंडिया दे विच बच्चों ये फाउंड कीता जांदा है वेस्टर्न घाट्स दे विच रॉन्ग ये बच्चों अपने सिर्फ और सिर्फ याद रखना है ये अपना वैली सिर्फ किथे पाया जांदा है नॉर्थ ईस्ट इंडिया दे विच पाया जांदा बच्चों जिहड़ियां अपनियां नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं ये इवन बांग्लादेश दे भी ईस्टर्न पार्ट च ही पाया जांदा है फिर तुहानूं पता ही है अपने जिहड़े इंडिया दे इधरले पासे फिर अपना की है बच्चों म्यांमार इत्थे अपना की है म्यांमार ये वैस्टर्न ऐ गोले च पाया जांदा है इत्थे पाया जांदा है जिवें आ अपना ईस्ट बांग्लादेश आ गया अपना नॉर्थ ईस्ट इंडिया आ गया अपना म्यांमार आ गया इत्थे ही बच्चों ये पाया जांदा है तां ये स्टेटमेंट होगी गलत आ पढ़ना आपां अगे आ बड़ी सरा चीज है हुण किते फेर ना घबरा जाओ तां ही मैं ये सैट एक हफ्ते बाद लेके आए हैं सर एनवायरमेंट नहीं हुई हो जी हुण आ मैसेज ना करियो एनवायरमेंट आप जनवरी के पहले हफ्ते स्टार्ट हो जाएगी कहते दे आर लिस्टेड एज एंडेंजर्ड ऑन द IUCN रेड लिस्ट IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर ये बच्चा आप देख रेड लिस्ट जारी करते हैं ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज पढ़ांगे आप प्लांट्स एनिमल्स गल करांगे आप ये की करदे हुंदे किसी भी एनिमल नूं ये किसी भी एनिमल नूं क्लासीफाई कर दिंदे है भी भाई ये एनिमल की है एक्सटिंक्ट है मतलब फलाना एनिमल की हो गया खत्म हो गया ये एनिमल की है भाई क्रिटिकली एंडेंजर्ड है भी मतलब सांभ लो ये खत्म होने की कगार ते है जहां कह दिंदे ये एनिमल एंडेंजर्ड है जहां कह दिंदे वल्नरेबल है जहां कह दिंदे लीस्ट कंसर्न है कि कोई ढेर लग्या पिया कोई चक्कर वाली गल नहीं वाधू नहीं मरदे आए मतलब आप कैटेगरियां पढ़ांगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆ ਆਪਣੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ endangered species है ये जमा सही है फिर कहते अपने देश च ओनली एप वैरायटी बंद रही है अपने देश च ओनली एप दी वैरायटी विच केड़ी है जमा सही है वो ताही ता सवाल बनाए है यूपीएससी पीपीएससी एडी पागल ता है नहीं आं ता करोड़ां अरबां खरबां स्पीशीज है वो तंत वाली पूछणगे आ ओनली वाली पूछणगे हुण आम तौर ते ओनली वाला केस गलत हुंदा है वो भी अपनी नब्ज फड़ी बैठे है भी जनता गलत कर दूगी ओनली थोड़ी बथेरे होणगे ये ओनली अफ्रीका थोड़ी है यार अफ्रीका च पाए जांदे चिपैंजी अफ्रीका च की पाए जांदे सी चिपैंजी गोरिल्लास अपने गल्ला की हुला गिबो ये पिंडां च करदे हुंदे हे छप्पड़ जदों मੱਝਾਂ नवाउण जांदे शाम नूं ना ते आपां नूं पुੱਛਿਆ करैक्ट स्टेटमेंट पुੱਛਿਆ गलत पुੱਛਿਆ करैक्ट ही पुੱਛਿਆ तो दूजा एंड तीजा आंसर फिर सी आ गया ऑटोमैटिक अंडरलाइन किया हुआ बच्चों आंसर अपना की आ गया सी चलो फिर अगला सवाल हवेली हली भी लौंकी आंदा चलो भी आपने तुहानूं पता है बच्चों अपने मुल्क च यूरोपियन कमर्शियल कंपनियां 4 आउणगियां कितनियां आउणगियां 4 ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ कहना ਚੱਕ ਤੇ ਫੱਟੇ ਚਾਰੇ ਆਪਾਂ डिटेल च कवर कर ਲੀਆਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲਾ ਚਾਰਟ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ ਆ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਡੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸੂਰਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਹਨ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਏ ਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੋਆ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਗੇ 1510 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਚ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਪਹਿਲਾ ਡੱਚਮੈਨ ਸੀ ਕਾਰਨੇਲੀਅਸ ਹਾਊਟਮੈਨ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੇਮਸ ਸਮਿਥ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਲੈਂਕਸਟਰ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਜੌਨ ਮਿਲਡਨ ਹਾਲ ਦੀ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਵਿਲੀਅਮ ਹੌਕਿੰਸ ਥਾਮਸ ਰੋ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਡੁਪਲੈਕਸ ਵਰਗੇ ਫ੍ਰੈਂਚਮੈਨ ਕਾਰਨੈਟਿਕ ਵਾਲਸ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਸਵਾਲ ਆ ਯਾਰ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दी अपने मुल्क दे विच पहली एस्टैब्लिशमेंट कित्थे बनी है आम तौर ते बच्चा सोचदा कलकत्ता नहीं बच्चों मद्रास च बनी है मद्रास इज द फर्स्ट प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया सो तीजे दा आंसर आऊगा पहला ये सब तो औखा है बाकी तो सौखी है पुर्तगाली पदी गोवा आओ पिया पंजी ते गोवा फिर तुहानूं पता ही है पंजी अपना आंसर आ गया दूजा पहले दा की है दूजा पहले दा की है दूजा पहले तो दूजा वैसे ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਆਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪਤੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਕਰਾਈਕਲ ਤੇ ਮਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਸੀ ਬਸ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਆ ਵੀ ਰੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਡੀ ਆ ਗਿਆ ਚੌਥਾ ਆ ਪਿਆ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਡੱਚ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਮਸੂਲੀਪਟਨਮ ਆ ਦੇਖੋ ਦੂਜੇ ਦਾ ਤੀਜਾ ਆ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਦਾ ਤੀਜਾ ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਈਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣਗੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਸੀ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਡੀ ਅਲਮੀਡਾ ਵਰਗੇ ਅਲਫਾਂਸੋ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ
ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰਵਿਊ ਇੰਨਾ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਿਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਵੀ ਲਓ ਵੀ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਬੱਚੋ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਏ ਕਲਾਸ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵੋਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1857 ਦਾ, ਇਸ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਬੱਚੋ ਸਿਪਾਹੀ ਮਿਊਟਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੀ ਸੁਣਿਆ, ਸਿਪਾਹੀ ਵਰਡ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਸਿਪਾਹੀ ਮਿਊਟਨੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਮਿਊਟਨੀ ਸੀ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਸਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਬੱਚੋ। ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਕੌਣ ਸੋਲਵ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਗਾਲ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਿਕਰੂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਧ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਧ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲਖਨਊ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ। ਆਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਮਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀ ਦੀ ਹੀ ਆਰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਕਰੂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬੱਚੋ। ਕਾਰਨ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਆਬਾਦੀ ਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਯੂਪੀ ਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਹਰ 6ਵਾਂ ਬੰਦਾ ਯੂਪੀ ਦਾ, ਯਾਰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਵਧ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚੋ, ਆਪਾਂ ਅਵਧ ਨੂੰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਨਰਸਰੀ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਆਰਮੀ। ਸੋਚੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਟਿਕ ਲਾਊਗਾ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਆਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਲਕੱਤਾ ਨਰਸਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਗਲਤ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਤੀਜੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਹੈ, ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਕੱਤਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚੋ, ਅਵਧ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਅਵਧ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੀ ਆਫ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਕਰੂਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਸਾਰੇ ਲੋਅਰ ਕਾਸਟ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਕਮਾਲ ਦੀ। ਜੇ ਲੋਅਰ ਕਾਸਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਦਰੋਹ 75% ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੋ ਜੇ ਲੋਅਰ ਕਾਸਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਹਦੇ ਧਰਮ ਆ ਯਾਰ, ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਬਲ ਦੇ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਿਕਰੂਟ ਕੀਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਹਾਇਰ ਕਾਸਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਸ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਗੋਰਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਨਬਜ਼ ਫੜ ਲਈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਿਊਟਨੀ ਵਿਦਰੋਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, 1806 ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਚ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਪਗੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਗੋਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਗੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। 1806 ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਟਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਲੈਦਰ ਵਾਲੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਹਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਧਰਮ ਚ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਵੀ ਗਊ ਦੇ ਮਾਸ ਵਾਲੇ ਬੰਬ ਬਣਾਤੇ, ਕਵਰਿੰਗ ਜੇ ਵੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਐਂ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਨਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨੋਟ ਕਰੈਕਟ ਪੁੱਛਿਆ ਬੱਚੋ, ਨੋਟ ਕਰੈਕਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਬਾਈ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੋ, ਪੂਰਾ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਜਲਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਘਬਰਾਇਆ ਨਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਪੇਪਰ ਜਲਦੀ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਮਾਰਚ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਹਜੇ। ਦੂਜਾ ਐਂਡ ਤੀਜਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਆਂਸਰ ਬੱਚੋ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ? B 2 and 3। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਰੇਂਜ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਵੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਆਰਡਰ। ਲੈਣੋ ਵਾਰ ਚੁਣ ਦੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੁਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਬਹੁਤ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਇਹ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 1913 ਉਹ ਵਰਲਡ ਵਾਰ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਲੈਣੋ ਵਾਰ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਂਧੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਗਾਂਧੀ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਗਿਆ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਗਾਂਧੀ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਚ ਇਵੈਂਟ ਦੇਖਿਆ, ਟਾਲਸਟੋਏ ਫਾਰਮ, ਫੀਨਿਕਸ ਫਾਰਮ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਾਰਪਸ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਨੈਟਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਚਾਰਿਆ ਪਲੈਨੋ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗਾਂਧੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬੱਚੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਸੀ 1923 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਬੱਚੋ? ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ, ਸਰ ਫੈਜ਼ਲ ਹੁਸੈਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਰ ਸਿਕੰਦਰ ਹਯਾਤ ਖਾਨ।
ये तो बड़े बारी देख लिया आप, चल लिख ही देना जिन्होंने नहीं देखा। सर सिकंदर हयात खान, सर सिकंदर हयात खान, समझ गए। सो ये पॉइंट बच्चा आप याद रखने हैं। कहते जी कहते लैनो बार चन्ने है, किड्डी गल चन दो यार, मैंने तो लगता नहीं कोई ना चन वाली गल कोई हैगी है। चलो एका दूका तीका चौका, एका दूका तीका चौका, आंसर आ गया ए। आंसर बच्चों की आ गया ए। चलो भी आ मैं तीन बंदे की लिखे है, ये पार्टी के फाउंडर लिखे है, 47 तक की डोमिनेंट है, उस तो बाद खत्म होगी सी गल याद रखनी है, ठीक है। अज तक तुझे पता फिर काली कांग्रेसी होगी, हुण फिर तीजा ग्रुप आ गया आम आदमी पार्टी वाला। चलो फिर कहते साइमन कमीशन दे रिगार्डिंग क्या बात है, ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਪੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਚ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਚ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਬਦਲਾ ਸਕਾਟ ਵਾਲਾ, ਸਕਾਟ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਸਾਉਂਡਰਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਦਲੇ ਸੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਬਾਈਕਾਟ ਐਟ ਐਵਰੀ ਸਟੇਜ, ਜਮਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਲੈਣ ਜੀ ਬਾਈ ਟੇਢੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, 27 ਚ ਮਦਰਾਸ ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੱਚੋ? ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਮਦਰਾਸ। ਹਾਂ 1927 ਮਦਰਾਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਐਮ ਏ ਅੰਸਾਰੀ, ਐਮ ਏ ਅੰਸਾਰੀ, ਸਮਝ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਟ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। क्यों यार बेचारे क्यों बिना गल्लों बदनाम ही करी जाने हैं ना भाई, सारियां ने कीता सी। ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई सी, साइमन कमीशन दा सारियां ने डट के विरोध कीता सी, ये गल आपां याद रखनी है। चाहे मुस्लिम लीग है चाहे हिंदू महासभा, वो क्विट इंडिया मूवमेंट हुंदी है, भारत छड्डो अंदोलन। आ देखो तीजा सवाल जो सवाल सॉल्व हो जाता है, कहंदे इट टेंपरली यूनाइटेड डिफरेंट ग्रुप्स एंड पार्टीज। हाँ इत्थे सारे बंदे एकजुट हो गए सी आरजी तौर ते भी, ठीक है इनकी विरोधता आप करते हैं कि इकट्ठे कर तुर पे, बस ठीक है भी हाँ यार मैं भी करदा विरोधता, मैं भी करदा भी काहनूं गिणना करो, लोगों तो गालां खाणियां गल नहीं, कोई बात नहीं। तो कुल मिला के चीज आप याद रखनी है। सो आपां नूं अगेन की पूछा है, नॉट करैक्ट, आंसर आ गया 2B। हुण इत्थे काहली च बंदा 1 and 3 भड़का सकदा है, तां कहना हुंदा कई बार नहीं तुहाडे नाल होनी है, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਵਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਵੈਲੀ ਹੈ, ਫੁਲੌਗੀ ਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੈਲੀ ਆ ਉਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦ ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਵੈਂਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਅ ਨਾਈਟ ਆਫ एटर्नल ग्लूम फॉर इंडिया, कहते एहो जी रात, एहो जी सैड दुखदाई रात जिहड़ी खत्म ही नहीं हुई। क्या बात है यार, नेवर एंडिंग सैड नाइट, नेवर एंडिंग सैड नाइट। ये कहते किहड़े इवेंट नूं कहा गया? कहते कहते बैटल ऑफ प्लासी 1757 नूं कहा गया। ये किहनूं कहा गया? कहते भाईका रिबेलियन पढ़ांगे आपां, रिवोल्ट नूं कहा गया कि मुपल्ला, किहनूं कहोगे तुसीं? आम तौर ते रौला मैनूं लगदा है भाई ਇਹ ਤੇ ਸੀ ਚ ਪਊਗਾ, ਤੇ ਰੌਲਾ ਆਪਾਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਲਾਸੀ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ one of the greatest poet of India before रविंद्रनाथ टैगोर। उदू पहला भी अपने देश च एक सिरे दा पोएट सी बच्चो, उन्हां दा नाम सी नवीन चंद्र सेन। नवीन चंद्र सेन दा एक बड़ा फेमस वर्क है, एक बड़ी फेमस किताब है अवकाश रंजनी, ये फेमस वर्क है NC सेन दा, NC सेन भी कहंदे है, मैं पूरा नाम पता नवीश चंद्र सेन। अवकाश रंजनी इन्हां दा फेमस वर्क है, ते इहदे विच इन्हां ने गल कही है, कहंदे सिराज उद दौला दी हार नहीं, कहंदे मुल्क दी हार है, क्योंकि इस बैटल ने गोरियां दा जो कॉन्फिडेंस है उन्हें बूस्ट अप करता सी। बच्चों गोरा पार्टी अपने मुल्क दी मेजर कंटेंडर बन गई सी, क्योंकि नवाब उस बहुत बड़ी पावर सी। बंगाल की सी नवाब सिराजुद्दौला, ते सारे मुल्क दा कॉन्फिडेंस लो हो गया सी, लोगों दा मोरल डाउन हो गया
ਵੀ ਨਵਾਬ ਵੀ ਕੁੱਟਤਾ ਹੋਏ, ਵੀ ਨਵਾਬ ਵੀ ਚੱਕਤਾ, ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਟ੍ਰੇਟਰ ਗੱਦਾਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਟਲ ਤੋਂ ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਟਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਤੇ 5 ਬੈਟਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਸਵੈਲੀ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਲਾਸੀ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਕਸਰ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਵੰਡੀ ਵਾਸ਼, ਬੈਟਲ ਆਫ ਬੇਦਰਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਰਨੈਟਿਕ ਵਾਰਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਟਲ ਆਫ ਵੰਡੀ ਵਾਸ਼ ਕਾਰਨੈਟਿਕ ਵਾਰਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੀ ਹੈ, ਥਰਡ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਪਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੱਚੋ, ਜਿੰਨਾ ਬੱਚਾ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕੋਰਸ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਐਂਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੈਚ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੋਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਰੈਕ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ 800 ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਲਿਮਿਟਡ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਕੰਟੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟਡ ਫਾਰਮ ਚ ਕਰਾਉਣੇ, ਲਿਮਿਟਡ ਫਾਰਮ ਚ। ਆਈ ਪਾਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪੀਡੀਐਫ ਜੀਕੇ ਦੀ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਪਾਗਲਾਂ, ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਨਗੇ। ਤੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਵੀਕਲੀ 2 ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟੈਂਟ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸ ਹਫਤੇ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਕੋਰਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪੱਕਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬੱਚੋ ਸੈੱਟ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਸਵੀਟ ਡ੍ਰੀਮਸ, ਬਾਏ।